जम्मण भों हुशियारपुर ते उम्र सी 12 साल। वाह। अखीं डिठा थोड़ा जिहा दसन लगा मैं हाल। तहसील दसूआ ऊना गढ़ शंकर ते टांडा और मुर। शहर हरियाणा जिथे जांदा सी पैदल तुर। सियाणियां दा कहाना 12 वसियां 13वां हरियाणा। नानके नैणोवासी पिंड मासियां दा डडियाणा। मिठे वाल मेहंदीपुर खुण कलां। आदोवाल गढ़ी छोटा जिहा पिंड मेरे दा नां। लागे ओहदे कोटला शेरपुर ग्रां। चारे पंजे पिंड में देखे जाना उन्होंने तां। हुशियारपुरों हरियाणे नूं सड़क जो जावे कंढे अंबां दा बाग। साडा 12 किले बाग सी। कंढे अंबां दा बाग कोल मोर तोते कूकदे गाउंदे दिन ते राती राग। बागों पिछे थोड़ा जिहा शाह बुखारी दा मज़ार। निक्के हुंदिया मेला उत्थे देखिया मैं कई बार। 8 असू हरियाणे लगे लीला चोह दे विचकार। लक्ष्मण उत्थे जितदा रावण जांदा हार। हरियाणे विच राणे होए होर न जाने को। एक दूजे कोलों सुन के दुनिया राणे गई आ हो। चिंता ए हरियाणा देखा फिरा मैं चढ़दे लहिंदे। जम्मण भो न भुल्ले यारो सच सियाणे कहंदे। हुशियारपुर हरियाणा जन्नत दा एक नक्शा। ए दिल हसरत मेरे कदी लैके जावां रक्षा। हाय हाय। कैंप तो यही सी दिलों के ये सी भी कल नूं जां परसों नूं मुड़ सुलह हो जानी है, घरां नूं वापस चल जाना है। 4 दिन का रौला है। अच्छा। ये फिर जिस दिन ऐलान हो गया ना, शहर सी ना, शहर दे विच ऐलान हो गया कि पाकिस्तान बन गया। जदों ये ऐलान सुनिया फिर दिल नूं तसल्ला होई। तसल्ला कादी होई, फिर भी जिहड़े पढ़े लिखे सी वो समझते सी, जिहड़े अनपढ़ बंदे वो नहीं सी समझते। उन्हां दे दिल च यही वहम सी कि मुड़ के असीं अपने घरां नूं चले जाना। कोई 4 दिन का रौला है। चलद्या फिरद्या ट्रक च आउंदियां जांदियां कैंप वड्डे देखे जरूर। कतल होए दुनिया पई है, समान पिया कोल, लाशां दे उत्ते इल्लां बैठियां, कां बैठे, ये कुछ देखिया। असीं ये देखिया कि सुबह दा टाइम सी जिस वेले इहदे ते हमला होया। ते जेहड़ी बीबी ने ना रोटी तवे ते पाई सी ना, ਉਹਦੇ लागे पेड़ा कीता है उदां ही सी। रोटी नहीं, ओए होए होए, चाटी दे विच मधानी उदां ही खड़ी सी, ते नहीं कढ़िया। काड़नियां दुद्धां दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ना, काड़नियां दे विच रख उदां ही पिया है, दुद्ध काढ़ना पिया। मसलन ਉਹ कढ़िया नहीं। रोटी नहीं, रोटी उत्ते सड़ गई तवे ते। अच्छा। एडी अचानक इन्होंने उठना वो बिल्कुल नहत्ते होके गए। कोई शै नहीं इत्थे लैके गए। इस पिंड दा जिहड़े लोग हैं कोई शै नहीं लैके गए। जिस तरह गड्ढे लदे सी ना, उस तरह बाजारां च लदे गड्ढे खड़े सी। और जिस जिहड़े घर वाले सी उस तरह ही उन्हां दा घर समान भांडे भी उस तरह खिलरे सी। उदां ही अग बालदी छड्ड गए, उदां ही रोटी तवे ते पई। बहुत सारे लोग सानू मैसेज करते हैं चढ़ते पंजाब तो कि असी किद्दां जाइए। बहुत सारे लहंदे पंजाब तो मैसेज करते हैं कि असी चढ़ते पंजाब किद्दां जाइए, सानू तरीका दसो। लो जी, बाबा जी तकरीबन 50 साल ननकाना साहब आए। इन्होंने कोई हुशियारपुर या बंदा ननकाना साहब आया होवे, बाबा जी इकट्ठे कर लेना। उन्होंने इकट्ठे करके उन्होंने को सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। बाबा जी ने 3 पासपोर्ट बनाए अपने। तीसरी पासपोर्ट यानी कि 12 साल बाद, 12 साल लगातार कोशिश की, उस तो बाद इन्हों का वीज़ा लग्या। और तीसरी गल जी सब तो अहम कि अपनी धरती नाल इतनी मुहब्बत, उस धरती के मुहब्बत ने इन्हों शायर बना दिता। इन्हों की शायरी दे विच भी एक जादू है। कहंदा मौसम बदले दुनिया बदली, मौसम बदले दुनिया बदली, बदल गई कुछ नारी, 60 साल दी मेकअप करके बन गई कुड़ी कुआरी। वाह। घर विच बंदे रहना भुल गई, सईयां दे कोल बहना भुल गई। हुण करे स्कूटर सैल, बाथरूम लटरीन दे जावे रखे कोल मोबाइल। घग्गरा ते फुलकारी भुल गई, लौंग ते चूड़ा, खुले वाल गलां विच फिरदे हुण नहीं करदी जूड़ा। कत्तण भुल गई, छट्टण भुल गई, हुण पक्खे नाल उड़ावे। सिੱਠਣੀਆਂ ते घोड़ियां भुल गई, हुण गीत पॉप दे गावे। जुत्ती ते स्लीपर भुल गई, हुण पाउंदी एडी हील, विच बाजार दे लभदी फिरदी सूटां दे नाल रील। कुछड़ मुंडा चुकना भुल गई, आखे तेरे कुछड़ फब्बे, बेली हो के नाल टुरे, अड़क बछेरी लगे। सौरे तो कुंड कढ़ना भुल गई, सौरे तो कुंड कढ़ना भुल गई, हुण फिरदी नंगे मूँह, हुण पछाण रही नहीं कोई धी लगे कि नूंह। गोडियां हत्थों तुरना भुल गई, लभे नित सवारी,
ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਲਾਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 58 ਚੱਕ ਕੋਟਲੀ ਕੰਬੋਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਲਪੁਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਣਾਵਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ। ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ? ਆਬਾਦ ਖਾਂ। ਆਬਾਦ ਖਾਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ? ਗਾਈਏ ਖਾਂ। ਗਾਈਏ ਖਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲੋਂ, ਸੈਯਦ ਇਰਫਾਨ ਹਸਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਨਕਾਣੇ ਲੱਭਣ ਜਾਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੋ 58 ਚੱਕ ਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਏ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? 12 ਸਾਲ ਜੀ। 12 ਸਾਲ। ਸਾਨੂੰ 1935 ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼। 1935 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ 84-85 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਸਬਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਗਾਪੁਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਬਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਸਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਭੁੰਗਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਭੁੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਭੁੰਗਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੇਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? 12 ਬਸੀਆਂ ਸੀ। 12 ਪਠਾਣਾਂ ਬਸੀ। ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। 12 ਬਸੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਕੋਟਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਡਡਿਆਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮਿੱਠੇਆਲ, ਮਿੱਠੇਆਲ, ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ, ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ, ਖੁੰਖਣ ਕਲਾਂ, ਖੂੰਖਣ ਕਲਾਂ, ਦਬਲੋਵਾਲ, ਦਬਲੋਵਾਲ, ਦੌਲੋਵਾਲ, ਦੌਲੋਵਾਲ, ਪੇਖੋਵਾਲ। ਪੇਖੋਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਵਾਲ ਗੜੀ ਹੈ। ਅਦਵਾਲ ਗੜੀਏ। ਆਦਮਵਾਲ ਗੜੀ। ਆਦਮਵਾਲ ਗੜੀਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਸੀ, 58 ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਹੂੰ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ 5-7 ਘਰ ਸੀ। ਚਮਾਰਾ ਦੇ 5-7 ਘਰ। ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਸੀਗਾ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ, ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਮਸਲੇ ਪਿਆ? ਸਾਡੇ ਆਦਵਾਲ ਗੜੀ ਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੂੰ। ਉੱਥੇ 2-3 ਘਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਚੇਤੇ? ਤਰਲੋਕ ਚੰਦ ਸੀ। ਤਰਲੋਕ ਚੰਦ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਬਾਬੂ ਸੀ। ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 2-3 ਨਾਮ ਨੇ। 2-3 ਨਾਮ ਯਾਦ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ। ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੰਗ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਛਾ। 97 ਚੱਕ। 97 ਚ? ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਣਬਣ ਹੋਈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ? ਕਦੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਜਾੜੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਜਾੜੇ ਪਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਿਆਜੀਆਂ। ਨਿਆਜੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ 2-3 ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਕੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨੈਣਵਾਲ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸੀਕਰੀ। ਉੱਥੇ ਘੁਮਿਆਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਗ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਅੰਬਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਅੰਬ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਜੇ ਛੱਡ ਗਏ ਦੇਸ ਦੁਆਬਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਨਾ 3-4 ਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਆਬਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੋਨੀ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਸੀ।
ਇਹਨੂੰ ਕੰਢੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਹੀ ਸਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੋਵਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਰੋਵਾਲ ਤੇ ਸਹੀ। ਦੁਆਬਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਆਬਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਨਨਕਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਦਾ ਉਹ ਦੁਆਬੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ। ਹਾਂ, ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪ ਉੱਠੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਆਪ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਉੱਠੇ। ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਨਾ, ਕਸਬਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸਟਰ ਉਹ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਸੀ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਰੀਆ ਨਾਂ ਸੀ ਸਮਾਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰਾ- ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਤਾਜ ਖਾਨ। ਤਾਜ ਖਾਨ ਉੱਥੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 58 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। 58 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਜੜਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਆਇਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਇਆਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੈਂਪ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੀ, ਕੈਂਪ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਤੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਐਵੇਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ। ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲਾ ਹੋਈ। ਤਸੱਲਾ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹੀ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ। ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਮ, 2 ਭਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕੀ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਣ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਨਕਾਣੇ ਰਕਬਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਰਹਿਣ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ, ਉਹਦੀ ਆਮਦਨੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖ ਸੀ ਨਾ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਆਡਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਖੁਰਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਬੇਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਲਸਤਰ ਕਰਾ ਕੇ, ਚੁੱਭਾ ਪਲਸਤਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ, ਕੋਈ 10-20 ਮਿੰਟ ਬਹਿਣਾ, ਸਟੇ ਕਰਨਾ। ਸਟੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਹਰਿਆਣਾ 4 ਮਰਬੇ ਹਟਮਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਮੇਸ਼ ਕਪੂਰ। ਰਮੇਸ਼ ਕਪੂਰ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਹਮ ਉਮਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲੀ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਣ ਡਏ ਬਗੈਰ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਖਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਏਡੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਲੋਕ ਆ, ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ।
ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਛੂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਖਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਖਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਖਤ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਰਦੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 100 ਸਾਲਾ ਬੁੱਢਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ ਖਾਨ ਆਬਾਦ ਖਾਨ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਖਤ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਖਤ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਖਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਵਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫਲਾਨ ਚੀਦਾ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਲੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਨ ਹਾਰੂਨ। ਇਹ ਪਠਾਨ ਸੀ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ ਦੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਮੋਤੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਮਾਲੀਏ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਦਵਾਲ ਗੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਡੀਪੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਫੈਲ ਖਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਆਖੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੁਖਤਾਰ ਖਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਰਾਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਖਤੋ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਤ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ, ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਰਬਾ ਹੈ ਇੱਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਹਬੀਬ ਰਹਿਮਾਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਬਾਦ ਹੋਈ 1890 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਹਬੀਬ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡੇਅਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਮਦ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਇੱਕ ਮਰਬਾ ਮੌਲਵੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਬੜੇ ਅਮਰਾਜ਼ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਣਕਾ ਮਹੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਰਾਣਕਾ ਮਹੱਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਣਕਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ। ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਸਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਈ ਆ ਪੂਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਨਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਜੰਮਣ ਭੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਉਮਰ ਸੀ 12 ਸਾਲ। ਵਾਹ। ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹਾਲ। ਤਹਿਸੀਲ ਦਸੂਹਾ ਉਨਾ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਟਾਂਡਾ ਔਰ ਮੁਰ। ਸ਼ਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੈਦਲ ਤੁਰ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਾਣਾ 12 ਵਸੀਆਂ 13ਵਾਂ ਹਰਿਆਣਾ। ਨਾਨਕੇ ਨੈਣੋਵਾਲ ਸੀ ਪਿੰਡ ਮਾਸੀਆਂ ਦਾ ਡਡਿਆਣਾ। ਮਿੱਠੇ ਵਾਲ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ ਖੁਣ ਕਲਾਂ। ਆਦੋਵਾਲ ਗੜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ। ਲਾਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਟਲਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਗਰਾਂ। ਚਾਰੇ ਪੰਜੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜੋ ਜਾਵੇ ਕੰਢੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਗ। ਸਾਡਾ 12 ਕਿੱਲੇ ਬਾਗ ਸੀ। ਕੰਢੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਕੋਲ ਮੋਰ ਤੋਤੇ ਕੂਕਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤੀ ਰਾਗ। ਬਾਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ। 8 ਅਸੂ ਹਰਿਆਣੇ ਲੱਗੇ ਲੀਲਾ ਚੋਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਲਛਮਣ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਦਾ ਰਾਵਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਰਾਣੇ ਗਈ ਆ ਹੋ। ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖਾਂ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ। ਜੰਮਣ ਭੋ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਯਾਰੋ ਸੱਚ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ। ਇਹ ਦਿਲ ਹਸਰਤ ਮੇਰੇ ਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਰਕਸ਼ਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਪਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਨਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜੰਨਤ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਤਨ, ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਸੀ ਲਾਹੌਰ। ਅੱਛਾ। ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਣਿਆਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ। 6:30 ਵਜੇ ਟਰੱਕ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ। 7:30 ਵਜੇ ਸੁਬਾਹ ਤੁਰਿਆ। 6:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। 6:30 ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡ ਵਡਾਂਗਾ ਦੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਟਰੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੈਂਪ ਵੱਡੇ ਦੇਖੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਤਲ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਆ, ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਕੋਲ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਲਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਨ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। 3 ਦਿਨ ਮਸਲਨ 3-4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਆਇਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਆਇਆਂ ਤੇ ਫੌਜ ਆਈ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਾਲਿਆ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। 8 ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਖਤਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਲ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਚਲ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣੀ ਹੈ ਪਿੰਡ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਤਵੇ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਪੇੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਦਾਂ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਕਾੜਨੀਆਂ ਦੁੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਕਾੜਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਮਸਲੇ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਸੜ ਗਈ ਤਵੇ 'ਤੇ।
ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 40-50 ਮੱਝਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਅੱਛਾ। ਫੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੋਲੀ ਡਰ ਕੇ ਡੰਗਰ ਆਪੇ ਰੱਸੇ ਤੜਾ ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੇ ਲੱਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਦੇ ਗੱਡੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸਮਾਨ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਿਲਰੇ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗ ਬਾਲਦੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਤਵੇ ਤੇ ਪਈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਖੜਿਆ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੀ ਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਸਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਸਲਨ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਸਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕਹਿਣ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂ ਮਸਲਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਵਿਛੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਸੀ, ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਮਸਲਨ ਮੇਰਾ ਬਾਪ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਖਰਈਏ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਚੇ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਉਹ ਆਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸ਼ਦਰੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਸੀ, ਉਤਰੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਮਸਲਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਤੇ ਨਾਲ ਘਾਹ ਸੀ, ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ ਤੇ 2 ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਸ਼ੈ ਹੈਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਹਵਾ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆਏ, ਨਾਲੇ ਸਾਲਣ ਲਿਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖੜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਈਏ। ਕੋਠੀ ਸੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਉਹ ਕੋਠੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ 3-4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਵੱਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਔਰਤ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਉਹ ਟਾਂਗਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆਈ, ਕੁਲੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਕਿ ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਸਾਡਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇੰਨੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਲਾਹੌਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਜ ਖਾਂ ਆਬਾਦ ਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਖੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਉੱਧਰ ਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਅਸੀਂ ਅਖੇ ਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਸੀ,
ਵਾਲਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰੱਬਾ ਆ, ਮੌਲਵੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਲਵੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਬਦਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸਮੈਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬਦਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਾਂ ਉਦੋਂ ਮੁਫਤ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੂਆ ਟਿਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਨਾ ਸੰਨ 47 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਖੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਚੀ ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਰਵਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਗੱਠਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕੁਆਟਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਾਂ, ਦੇਖ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਲੰਘਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੱਜ ਰੌਣਕ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਗਮ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਬੱਚੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 8 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਰਸ ਕਿੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਸ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਨਾ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹ। ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਨਿਆਣੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਛੋਟੇ ਸੀ। ਸਹੀ। ਮਗਰ ਬਾਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਡੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਟਰੱਕ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 7-8 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਸੀ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੱਡੇ ਲੱਦੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਡੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ? ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਯਕਦਮ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੜੀ ਮਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿਲਟਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਮਰੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮਰੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਦਬੂ ਪਈ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਆ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਣਕ ਸਿੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਚਲਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਹਾਉਣ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਆ ਵੱਡਾ ਖੂਹ, ਇੱਥੇ 8 ਖੂਹ ਸੀ, 15 ਖੂਹ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। 15 ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਹੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਸਾੜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਸਲਨ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਣੇ ਤੋਂ ਵੱਢ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਅੰਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਬ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਣੇ ਤੋਂ ਵੱਢ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲਨ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੋਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾ ਕੇ
ਸੀਲ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਸਮਾਨ ਅੱਛਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੰਧ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ? ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ ਇਸੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਏ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮੂਮਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਥਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਏ 2-4 ਰਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰਦਿਆਂ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂ, 4 ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਚੌਥੀ ਚੱਕ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਾਰ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੌਥੀ 'ਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੌਥੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੌਥੀ ਬੂਟੇ ਦੀ ਝਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਰੱਬਾ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਫਿਰੇ ਤੁਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਨਕਾਣੇ ਲੈ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ CID ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਸੰਤ ਰਾਮ ਦੇ ਬਾੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸੀਏ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ 4 ਸਿੱਖ ਵੀ ਲਗਿਆ, ਕਾਰ 'ਚ ਗਏ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿਆਏ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਟੂਆ ਜਿਹਾ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਐਡਰੈਸ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਫੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਰਮਵਾਰ ਹਾਂ। ਵਾਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਆਖਰਕਾਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਚੱਲਿਆ। ਆਖੇ ਕਿਹਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੱਲਿਆ। ਆਖੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਬਾ ਮਸਜਿਦ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਯਾਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਡਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ
ਹੁਣ ਵੰਡ ਨੂੰ 73 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ- ਇੰਡੀਆ ਫਿਰ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ 16 ਚ ਗਿਆ। 16 ਚ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਨਾ ਹੂੰ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਸੀ। ਹੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਜੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਊਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਤਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵਤਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ 4-5 ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ 2 ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਮੇਰੇ ਲੰਘੇ, ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ 2 ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਘ ਗਏ। 2 ਪਾਸਪੋਰਟ ਫਿਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲੀ ਰੱਬ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਆਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤਜਰਬੇ ਮਾਰੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਉਦਣ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਪੰਜਾ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਦੀਰ ਗਗਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, कासद से कह दिया था मेरा नाम तक न ले, लेकिन वो खुद ही जान गए तहरीर देख कर। वाह 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 ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਉਸਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਔਰ ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੜੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਕੇ। ਮੈਂ ਬਾਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਆਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਗਾਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 8 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਰੱਜ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਭੇਜਿਆ। ਵਾਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੁਕੋ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਵੀਂ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗੇਲਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਬੜੇ ਜੀਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਸੀ, 4 ਮਰਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਭੱਠਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੇਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, 6 ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਚਾਹਤ। ਹਾਂਜੀ 50 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਦੇ। ਅੱਛਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ 50 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਤਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਸ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ- ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਕੁ ਮੁਹੱਬਤ। 50 ਸਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀ ਲੱਭੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। 12 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਸੁਣਨਾ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਸੁਣਾਓ ਨਜ਼ਰ। ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਔਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਦੋ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਸਮ ਬਦਲੇ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲੀ, ਮੌਸਮ ਬਦਲੇ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲੀ, ਬਦਲ ਗਈ ਕੁਛ ਨਾਰੀ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਈ ਕੁੜੀ ਕੁਆਰੀ। ਵਾਹ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਸਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਸਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਰੇ ਸਕੂਟਰ ਸੈਲ, ਬਾਥਰੂਮ ਲੈਟਰੀਨ ਦੇ ਜਾਵੇ ਰੱਖੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ। ਘੱਗਰਾ ਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਲੌਂਗ ਤੇ ਚੂੜਾ, ਖੁੱਲੇ ਵਾਲ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੂੜਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁੱਤ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਕਰ ਲਈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਘੱਗਰਾ ਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਲੌਂਗ ਤੇ ਚੂੜਾ, ਖੁੱਲੇ ਵਾਲ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੂੜਾ। ਕੱਤਣ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਛੱਟਣ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਉਡਾਵੇ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਗੀਤ ਪੌਪ ਦੇ ਗਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਸਲੀਪਰ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਾਉਂਦੀ ਐਡੀ ਹੀਲ, ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਲ, ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੁੱਛੜ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਕਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਆਖੇ ਤੇਰੇ ਕੁੱਛੜ ਪਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਛੜ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਕਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਆਖੇ ਤੇਰੇ ਕੁੱਛੜ ਫੱਬੇ, ਬੇਲੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਟੁਰੇ, ਅੜਕ ਬਛੇਰੀ ਲੱਗੇ। ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਕੁੰਡ ਕੱਢਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਫਿਰਦੀ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ, ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਧੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨੂੰਹ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਘੁੰਡ ਵਾਲੀ ਨੂੰਹ, ਬਗੈਰ ਘੁੰਡ ਤੋਂ ਧੀ। ਗੋਡਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਲੱਭੇ ਨਿਤ ਸਵਾਰੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਖੋਜ ਕਰ ਬੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਲੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਧਰ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਬੰਤੋ ਭਾ ਪੁੱਛਦੀ ਪਰਾਂਦੇ ਦਾ, ਫੜ ਕੇ ਦਿਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਟਾਂਡੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਆਏ, ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ? 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਟੀਚਰ ਬੈਠੇ 4, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪੂਜੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਣ ਗਏ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਕੂਲੇ ਬੁਲਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਐਸ਼ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਲੀਬੀਆ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਊਦੀਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਪਾਲੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ। ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰੇ, ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਏ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹੀਰਾਨ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। तो ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ, कभी तुम थे मेरे आशना, तुम्हें याद हो के न याद। आशना कहते दोस्त, हाँ जी, उर्दू जबान च दोस्त नूं कहा जाता आशना जी। कभी तुम थे मेरे आशना, तुम्हें याद हो के न याद, मुझे याद है वो ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो के न याद। करो याद वो बीता समा, मेरे पास बैठे थे तुम यहाँ, लिया हाथ जो मेरा हाथ में गई टूट कांच की चूड़ी में। मुझे याद है वो ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो के नहीं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ 3-4 ਜਣੇ, ਲੈ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਮ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਯਾਦ ਆ,
ਮੈਂ ਚਰਖਾ ਰੋਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮੁਟਿਆਰ ਬਿਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਂ ਚਰਖਾ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਮੁਟਿਆਰ ਬਿਨਾ। ਵਾਹ ਕਦੀ ਚਰਖੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੁਟਿਆਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਰੱਖਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਪਈ ਤੇ ਬਾਂਹ ਕਿਤੇ ਪਈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਖਾਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆ ਬੰਦਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 3 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ, ਤੀਸਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੇਖੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਪੌ ਥਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਰਹੀਏ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਰੱਬ ਰੱਖੇ।